Ало, добро утро. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Добро утро. Како сте ви у Скопје? Одлично, супер, благодарам. Како сте вие? Па ево, јас сам добро. Облачно е мало у Сарај. И ево, едва чекам кад шу мало на југ. А од Сараево кој ни се јавува? Дино Мерлин. Дино Мерлин ни е на телефон. Добро утро, Дино Мерлин. Се вас поздравljam. Дали ја следите нашата емисија во Сараево? Да, све е овдje dobro и емисија е супер и све иде како треба. Одлично. Сараево и Босна и Херцеговина, како и Македонија, не се членки на Европската Унија, ама беа членки на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Предпоставам дека тоа ве испровоцира да се јавите во нашава емисија, инаку Дино Мерлин има и концерт во Скопје за Кусо. Кажете ми, што вие како пеач, како автор, како уметник добивте, а што изгубивте со распадот на Југославија? Па искрен да будем, прошло е од тога скоро 20 година, а ја живим тако хектичан и ужурбан живот, да не знам šta sam jučer ručao, a kamoli šta sam izgubio i dobio raspadom Jugoslavije. Meni je jako žao što na neki način i dalje konzumiramo te teme koje bi trebale da budu ugodno smještene u jednu sobu lijepih uspomena, ali da se okrenemo novom dobu budućnosti, jer ja vam garantujem da 90% publike u dvorani Boris Trajkovski koji će doći na moj koncert uopće ne sjeća Jugoslavije. Oni su djeca novih tehnologija, djeca interneta, djeca potpuno novog života, djeca koja su zagrnula cijeli svijet. Danas se više jednostavno ne mjeri tim mjerama. I zato mislim da smo imali u prošlosti koji je imao dobar život u Jugoslaviji, a neko nije imao, jer nikad nijedna zemlja nije pružila svim svojim građanima udobnost i komfort. Dakle, mi vrlo često zaboravljamo da Jugoslavija je bila i dobra, ali da Jugoslavija nekim ljudima i nije bila dobra. Tako da uvijek treba posmatrati neku sredinu. Uglavnom, ja sam za to da Jugoslaviju smjestimo u jednu sobu, muzej neki lijepih uspomena, a da se okrenemo dobu u kojem živimo, jer samo tako možemo očekivati bolje rezultate. Кажете ми, дали очекувате убави спомени откако Босна и Херцеговина ќе влезе во Европската Унија, како што сте имали убави спомени од Југославија? Ma znate šta, ja ne očekujem puno ni od Evropske unije, jer to su, mi živimo u svijetu jednostavno medija, a medije vode neki ljudi, dakle od CNN-a pa do vašeg radija. To su jednostavno jedni subjektivni dojmovi ljudi koji imaju te medije i ukupno mi živimo život spektakla i mitova, jer ako pitate danas Švicarce ili ako pitate Njemce, ako pitate Španjolce, Portugalce koji su u Evropskoj uniji, neće vam lijepih reći stvari o Evropskoj uniji. Dakle, ja sam sve u životu što sam stekao na svojih 10 prstiju, ja vjerujem u individualizam i vjerujem u dobre vibracije ljudi koji će u nekim zajednicama, pa bilo to Evropska unija ili neka druga asocijacija, ostvariti bolji život. A vjerovati da će samo Evropska unija donijeti prosperitet Makedoniji, Bosni i Hercegovini ili i ostalim, kako bi rekao, državama, to je utopija. Dakle, mi moramo svi zasukati rukave i pronaći najbolje moduse
i zajednice u kojima ćemo živjeti. Pa ako je to Evropska unija, neka bude, ali ne treba slijepo vjerovati da sami ulazak u Evropsku uniju donosi blagodat. Jer vidimo na koji način se dešavaju stvari i u Evropskoj uniji, a to baš nije najbolje, to nije baš uvijek najbolje. Dakle, nemam ja ništa protiv Evropske unije, ali samo želim da otvoreni oči ugledamo budućnost. Добро, ајде за крај кажете ми што очекувате од концертот во салата Борис Трајковски во Скопје. Рековте во Сараево врне дожд и тука е слично времето, но какви вибрации, какви емоции очекувате на концертот во Скопје? Pa, kao i uvijek, Makedonija i Skoplje su mi duboko u srcu i evo imat ćemo skoro rasprodat koncert i 10.000 ljudi najmanje će biti u dvorani i možete zamisliti koja je to, da tako kažem, lepršavost u mojoj duši i na koji način ću izaći pred svoju divnu publiku. To je nešto što najviše možete dobiti kad uzmete gitaru u ruke, da nekad negdje u nekom dalekom, lijepom, toplom gradu kao što je Skoplje, dvorana pjeva vaše pjesme. Eto, to želim da čujem kako Makedonci i građani Makedonije pjevaju moje pjesme i da uživam u tim trenucima. Ја ви благодарам што се јавивте во мојата емисија. Искрено пријатно ме изненадивте што не следите и што сакавте да дадете свој допринос за темата СФРЈ контра Европска унија. Ви посакувам добар концерт. Не се сомневам дека ќе си поминете добро заедно со вашите фанови. Hvala i vama. Благодарам. Инаку во меѓувреме од режијата ми јавија дека Дино Мерлин не гледа на www.sitol.com.mk, затоа малку бев и избунет. Интересно е што се јави да се вклучи во емисијава и бидејќи ова нити го знаев, нити го планирав, должен сум сега согласно законот малку да преведам од она што го зборувавме. Малку бевме и доцнеше сигналот, бидејќи на интернет не следеше Дино Мерлин. Значи тој сосема накусо ќе ми дозволите, ќе немаме време за гледачи повеќе. Баш ме изненадивте, браво. На прашањето за СФРЈ, вели ја не разбирам зошто и после 20 години се уште зборуваме за таа земја, остануваат убавите спомени, остануваат убавите сеќавања, удобството, односно начинот на живот на кој што тој со радост се сеќава како човек пред се, како уметник, како музичар и така натаму. Знаеме дека Дино Мерлин ете ни се јави од Сараево. Сараево беше најпогоден од распадот на поранешната социјалистичка федеративна република Југославија, но вели дека не сака да зборува на таа тема затоа што не сака да влегува во дебата, да не си ги расипе убавите спомени. А на второто прашање за Европската унија, еве должен сум и тоа да преведам накусо, иако нели живење до долги години во таа држава, ако ништо друго ете бар имаме ќар да кажам да ги познаваме босанскиот, српскиот, хрватскиот јазик, но сепак да преведам на наш македонски јазик. Зборуваше дека во Европската унија не гледа многу позитивно, но вели дека таму треба да влеземе како единки, како индивидуалци, секој сојуз е добар, така Европската унија, но не предвидува некакви се не знам какви размери на успехи на нашите земји. Имено Дино Мерлин има еден албум кој што се односно песна која што се вели, која што се вика Индивидуализам, па го спои тоа дека треба да зборуваме за индивидуалци, а не да зборуваме за држави, регии, сојузи и така натаму и така натаму. Пријатно изненадување ми направи со јавувањето во оваа емисија. Ние сме неку пријатели, јас го водев неговиот прес во Скопје и претпоставувам дека токму затоа не следи ова утро од Сараево и дека ама буквално ме изненади што не се јави во живо програмава да коментира оваа тема.